हवारे ने कोई अपनी जमीन वास्ते नहीं, अपनी कोई निजी दुश्मनी लई या किसी जिन्हें भी अपने सिंह अंदर बैठे हैं उन्होंने कोई अपनी दुश्मनी लई या अपनी जायदाद लई कुछ नहीं करिया। उन्होंने कौम दे लई करिया जो कुछ करिया। किन्ने साल हो गए अंदर बैठे, वो अंदर बैठा भावें पर उन्होंने सोच कौम दे दर्द दा हर वक्त वो यही सोचता साडी कौम एक हो जाए, साडी कौम च कोई दफाड़ ना हो, हर वक्त यही उहदे मन च रहिंदा। भावें कोई दूर है मोहाली तो बैठा, भावें नेड़े है, ये गल नहीं हैगी भी मोर्चा कोई चढ़ती कला च चलेगा कदे डिग्गिया नहीं है बिल्कुल भी। अज किसी बच्चे नूं पंजाब च जाके पुछ लो, हर एक दे जो कौमी इंसाफ मोर्चे का दर्द है ना हर एक दे अंदर है। सानू भी कौम लई दर्द रखना चाहिए। जे साडे अंदर कौम दे लई दर्द नहीं है, असीं गुरु गोबिंद सिंह जी तो खुशियां नहीं ले सकते। ये बहुत बड़ा उपराला अपनी कौमी इंसाफ मोर्चे की जो स्टेज होगी, सानू जो सहयोग हैगा किसान यूनियन का, इन्हां तो बिना असीं जितना कहे करते ना साढ़े एक धेले दे नहीं है। इन्होंने साडा बहुत साथ दिता। रूप साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी, पहला आप जी जिन्हें इत्थे पहुंचे हैं बहुत बहुत धन्यवाद है। शहीदां दी धरती ते बड़ा भावें जो ये समा है नाजुक समा सी, आप जी पहुंचे हैं कौम दे दर्द वास्ते, क्योंकि कईयां नूं तां कौम का दर्द इहदा नहीं पता है भी कौम दे भी साडी कौम कित्थे जा रही है। अज साध संगत जी, असीं जो कौमी इंसाफ मोर्चा लग्या होया, साडे जिहड़े कन्वीनर सी वो कुदरती ढिले हो गए ज़्यादा, उन्हां वल्लों दास दविंदर सिंह जी काला झाड़ साहब, असीं होर संगत भी साडे नाल पहुंची है, बहुत काफ़ी अजे पिछे रुकी हुई है क्योंकि जाम लगे हुए ना। तां जिहड़ी बेनती बाई जी ने करी है, एक तो आपां ने इत्थे स्टेज का ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपां ने सारिਆਂ ने जदों साडा कोई जिथे असीं बोलना, होर तां सानूं बोलण नहीं दिंदे कौमी इंसाफ मोर्चे वालिਆਂ ਨੂੰ। जदों साडा कोई घरे नहीं, जदों साडी कोई स्टेज ही नहीं, असीं किहदे कोल कोई गल आखांगे। इसलिए आपां ने स्टेज का जो प्रबंध करना ये बहुत वधिया गा। बाकी मैं एक बेनती करूँगा सारिਆਂ ਨੂੰ, भावें कोई दूर है मोहाली तो बैठा, भावें नेड़े है, ये गल नहीं हैगी भी मोर्चा कोई चढ़ती कला च चलेगा कदे डिग्गिया नहीं है बिल्कुल भी। अज किसी बच्चे नूं पंजाब च जाके पुछ लो, हर एक दे जो कौमी इंसाफ मोर्चे का दर्द है ना हर एक दे अंदर है। हर एक बंदा कहता भी भावें असीं नहीं पहुँच सकते पर सानूं सेवा दसो। साध संगत जी, इसलिए भी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद है। बाकी गल वीर जी ने जो दस दी, साध संगत जी, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साडी कौम नूं सिरज के गए किवें, अपने बच्चे आ चल रहा ना शहीदी जोड़ मेला, अपना बच्चे परिवार जान तो प्यारे किन्ने सिंह शहीद हो गए जिन्हां दी कोई गिणती नहीं है। सो साध संगत जी, सानू भी कौम लई दर्द रखना चाहिए। जे साडे अंदर कौम दे लई दर्द नहीं है, असीं गुरु गोबिंद सिंह जी तो खुशियां नहीं ले सकते। सो मेरी तो हथ बन के बेनती है, भावें किसी तरह की मदद करनी है आपां ने, कौमी इंसाफ जो मोर्चा लग्या होया उत्थे जरूर हर एक बंदे का फर्ज बनता उत्थे पहुँचना एक बार। तो ये तो हुण चलो गल्लां आपां ने करनियां नहीं, जो मेन मुद्दा सी मेन एजेंडा वो आपां नूं यही सी। इसे करके कि आपां ने स्टेज जरूर, ये बहुत बड़ा उपराला अपनी कौमी इंसाफ मोर्चे की जो स्टेज होगी, सानू जो सहयोग हैगा किसान यूनियन का, इन्हां तो बिना असीं जितना कहे करते ना साढ़े एक धेले दे नहीं है। इन्होंने साडा बहुत साथ दिता। जे मैं कहाँ कोई सान भी नहीं है, इन्हां दा फर्ज बनता धर्म बनता, जिन्ने भी वो होएंगे ना किसान मोर्चे के जो भी आगू हैं, सब का ये कौमी दर्द नूं अंदर रखते हुए इन्हां दा फर्ज बनता, उत्थे धर्म भी बनता। इन्हां दा धन्नवाद भी बहुत बहुत है। असीं भी किसान हाँ, जदों भी लोड़ पैंदी है, जदों मर्जी रुक्का मारो, असीं नाल हाज़र हैं इन्हां दे किसान जिन्ने भी अपने लीडर ने। सो मैं दो क लाइनां बोलनियां हवारे बारे। वो कुदरती
ਆ ਗਿਆ ਕਾਲੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਚੜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਹਵਾਰੇ ਪਾਈਏ, ਪਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਜਿੰਦ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈਏ, ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਪਾਈਏ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੌਮ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਉਹ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ ਕੋਈ ਦਫਾੜ ਨਾ ਹੋਣ, ਹਰ ਵਕਤ ਇਹੀ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਰੀ ਕਮਾਈਏ, ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਕੇ ਹਵਾਰੇ ਕੌਮ ਦੀ ਕਰੀ ਚੜਾਈਏ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਨਾ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਕਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਇਹ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿੱਥੇ ਸੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿਛਾਈਏ, ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੂੰ ਲਾਜ ਰਖਾਈਏ। ਹਵਾਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੈਰੋਂ ਪਰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਬੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈਏ। ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਮੱਸੇ ਦਾ ਰੋਕ ਗਿਆ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ, ਪੁਆਧ ਸਾਰਾ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਾ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਨੂੰ। ਤੇਰਾ ਆਉਣਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੌਮ ਦੀ ਪੱਗ ਬਚਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚੀ ਧੌਣ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਵਾਰੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਲਈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਕਰਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ? 10 ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੌਂਕੇ ਜੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੱਡਾ ਕੋਠੀ ਰਿਹਾ, ਇੱਕੋ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹਾਲ, ਮੈਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਲੱਡਾ ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤੀ। ਕੌਂਕੇ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੀ ਵੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੇ ਤੂੰ ਬਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਲਮਾ ਤਾਂ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ, ਸੇਵਾ 'ਚ ਲਾਈ। ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁੜਕਿਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਲੱਡਾ ਕੋਠੀ ਤੋਂ, ਪਰ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਦਾ ਸਵਾਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਲਈ, ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਮਨ ਕਾਲਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿਖਾ ਲਈਆਂ। ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ 2-2.5 ਕੁਇੰਟਲ ਦੁੱਧ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਚਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਹੈ ਕੌਮ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਹੈ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਰੋਂਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੇ ਦਰਦ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਹੋਰ ਬੜੀ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ 'ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਕਰਦਾ ਭਲੀ ਉਹ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਦਾਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਫਤਿਹ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਫਤਿਹ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 26, 27, 28 ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ 26, 27 ਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਸਜਾਈ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ 2 ਏਜੰਡੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ 26, 27, 28 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਸ ਉੱਤੇ 26 ਤੇ 27 2 ਦਿਨ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਤੇ ਸਮੂਹਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ,
ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇੱਥੋਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਵੀ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 1 ਮਾਰਚ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲ ਇੱਥੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮਾਰਚ ਚੱਲ ਕੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।